बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दरस मीज़ान मीज़ान जावेद अहमद गामदी साहब की लिखी किताब है। दीन ते दीन हक इस्लाम ते लिखी वो किताब है जो पूरा दीन दसिया गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਨਨਤ और हदीस की और कुरान की चीज़ है। कुरान गल किस तरह करता है, कुरान की सीयत की दीन च जो भी चीज़ां ने वो फिर हूँ कुरान पिक किया पहले उस्ताद मोहतरम ने, तो मैं तो उन्होंने पढ़ रहा, लिहाजा मैं भी उस तरतीब नाल वो पहली चीज़ अस पढ़ी सी कि कुरान की एक सिर्फ कि अरबी मुअल्ला वाज़े ज़बान च कुरैश की ज़बान च, दूसरी सी ज़बान की आनत वो भी असी मुकम्मल कर चुके हैं। तो अगे असलूब दी नुदरत होंदी है ऐसी चीज़ है, मसलन कुरान का जिहड़ा गल करन दा असलूब है वो दी नुदरत की है, वो ऐसी एक चीज़ है कि वो कुरान की जिहड़ी नुदरत है या कुरान का जिहड़ी एक खासियत है या सादगी है वो है कि तुसी किसी भी दुनिया की इंसानी किताब नूं इहदे नाल नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। असा वो रिलेट करके नहीं आ सकते कि वह मैडिकल की किताब च नहीं गल हुई है, कुरान च भी नहीं, इस तरह नहीं। ये हूँ तीसरी जी चीज़ है ये दसी जा रही है, उस्ताद मोहतरम ने दसी है, तो मैं भी उन्होंने ही पढ़न की कोशिश करना सादा जबान च अरबी मुअल्ला जबान की अबानत। और उस तो बाद तीजी जी चीज़ है वह है कि कुरान का जोड़ा गल करने का असलूब है ना वो बहुत मुनफरद है। वो दे विच नसर भी है, तुसी कुरान पढ़ के वेख लो, जिस तरह नसर नगार ने कहानियाँ लिखने वाले ने या चीज़ां लिखना वो भी है, सादगी भी है, रबत तसलसल एक दूजे नाल रबता गल्लां दा इस तरह जिस तरह नसर लिखी जा रही है। लेकिन उन्होंने नसर नहीं आख्या जा सकता, वो गौर उहदे ते करो तो नसर की किताब नहीं। उहदे विच नज़म भी है, नज़मां जिस तरह लिखी दियां ने इस तरह भी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੀਕੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਸੀਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਤਨਾਸਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੋਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਨਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। कि इन्होंने दोवां सिफात वाली ये किताब मसा ये मौजूद ने, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा जा सकता कि नज़मां ने ये नसर लिखी है। जिस तरह दी किताबां तो असी वाकफ हाँ उस तरह की किताब नहीं। यह मुसन्नफ अल्लाह है और अल्लाह ने किताब बेहतरीन जुबान, अल्लाह की जुबान अरबी नहीं बेहतरीन जुबान च लिखी है, जी उस मौजूद सी जी कौम ने मुनफरिद किया है, अपना पैगाम अगां दुनिया तक पहुँचाने वास्ते उठा खड़िया किया, जिहदे चों पैगंबर ने उठाया वो सारिया चीज़ों के बावजूद ये जिन्होंने किताबों तो असी जानने ना ये उस तरह की किताब नहीं। ना ही ये हालांकि ये एक नज़म है वो दरियाफ्त है कुरान च, वो भी अगे सारा कुछ आ रहा है। लेकिन जिस तरह किताबां गल करदियां ना इस दुनिया दी हर किताब मैडिकल की, शायरी की, लतीफियां की, वो एक बाब बना के गल करदियां ने, ए जी ए फसल है तो ए बाब है तो मुख्तलिफ मौजूआत ते बहस की जाती है। इस तरह की भी एक किताब नहीं। अच्छा जैसे कुरान उतर रहा तो अरब ज़ाहिर दी ज़बान और इस हवाले नाल इस किताब की हसीयत नूं किसे चैलेंज नहीं किया, इसकी मजहबी हसीयत नूं चैलेंज किया गया। अच्छा इसकी ज़बान तो किसे कोई दो लफ्ज़ नहीं आखे कि ज़ुबान नहीं खालस है या इस तरह की नहीं। तो जेडे जिन्होंने तो उतरी वो कदी आते हैं इल्जाम लाते हैं शायरी ये, क्योंकि ये किताब इस तरह की है, ये नोईयत इस तरह की नज़र आती है। कदी आते हैं शायरी, कदी आते हैं कायना का भी गल है। कायन एक मजहबी रहनुमा के तौर पर होंगे ने, वो पूरी आदम अलैहिस्सलाम तो क्यामत तक शायद रहन दे अजे भी है ने, जोड़ा भी मजहब का अपने आप से एक तो होंगे ना मजहब समझना तो अंडरस्टैंड करना। लेकिन कई ज़्यादातर लोग जोड़े ने वो एक खास शक्ल बनाते हैं मजहब च जाके, जिस तरह नहीं स्पैशल ड्रैस उन्होंने वो नहीं है उस तरह जिस तरह नॉर्मल जाके तो वो जॉब करके आए ने फैक्ट्री च ना, उस तरह नहीं हो। तो वो कायना की ज़बान कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर यह भी आख्या सी, एक बंदे ने वो इस तरह गल की जिमें
ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਇਨ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਨਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਦੱਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਫਾਰ, ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਦੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੂਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਰਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਮਸਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਇੰਝ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਹਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸੰਨਫ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੂਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਿੜਕੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਯਕੀਨ 'ਚ। ਗਰੇਜ਼, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਮਸਾ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਇਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਜ਼ਬ ਮਸਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਰਿਆਓਂ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਸਸੇ ਦਹਿਲ ਜਾਏ वो तूफान,
इस तरह का ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੁਣ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਸਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦਿਲ ਬਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧਿਆ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਯਕ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਸਾਫ਼ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੂਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਾ ਅਸ਼ਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਇਹ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਸਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹਦੀਸ ਹੈ रसूल अल्लाह ने गल कोई बंदा आंदा है हजरत इब्राहिम कोई बंदा आंदा है फलाने ने गल की ये कुरान का कम ही है कौले फैसल मुहैमन मिजान है फुरकान है उसका कम ही एक है कि दीन से सही कायम रखना बंदे नूं इल्मी वाले लेकिन ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वेख के उहदे चों अंदाजा ला के ते बंदे दे ज़हन च आउंदा कि इहदी सिफत की है सनफ की है ये चीज़ की है इहनूं की नां दित्ता जाए ते इहदे विच तहकीक तो बाद ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਨੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਅੱਛਾ ਆਲਮ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਲਮ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਮਸਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਸਲੂਬ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਸੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਏ ਮੁਅੱਯਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨੋਟਸ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਸਮ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੁਰਕਾਨ ਮਿਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਮਜਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਡੇਰੇ ਡਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਅਕਲ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰ ਔਰ ਖੈਰ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਤਦੱਬਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਹਕਮ ਪੱਕਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਏ ਜੇ ਸਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਦੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਬਿਲਵਾਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਮਸਲ ਬਦਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਪੜਿਆ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਰਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਸੀਬਲ ਤੱਕ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪੜੋ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਕੀ ਨੋਈਅਤ ਮਸਲ ਜੈਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ 7 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਟੋਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ तो क़यामत तक वास्ते यहूदी मुसलमानों के दुश्मन दोस्त नहीं क्यों नहीं हो सकते वो तो उसे हो सकते हैं जैसे थोड़ी जंग हो रही है उन्होंने तो कमज़ोर जिमें चाचे का पुत्र भी थोड़ा दोस्त नहीं हो सकता जैसे वो जंग लेकिन आम हालात चो चाचे का पुत्र वो पहले भी आई बाद च जंग तो बाद च भी हो सकता मतलब जंग च वो थोड़ा पिंड का बंदा या मुखालफ कैंडीडेट वो वैसे चीज़ां ये इस लैवल पर आके समझने वाली ने लेकिन वो लोगों ने मुसलमानों ने माजरत नाल नहीं समझी ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁਤਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਰੁਖ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ
फिर जिस दिन खिताब किया जा रहा जी मुसलमान आख्या जा रहा ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ मुसलमान ने मुशरक आख्या जा रहा अल्लाह किताब ਕਿਹੜੇ हर चीज़ च ये लेकिन असा सिर्फ ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने समझणियां ने कि किहदे नाल ਇਹ ਗੱਲ हो रही तीसरी गल ਜਿਹੜੀ है कि ਉਹਦੇ खास ਤੇ आम ਦਾ ना फर्क समझा जाए ਗੱਲਾਂ ਦਾ जिस तरह ये कुरान च हर अक्सर जगह ते इस्तेमाल किया है कि बा लफज जड़ा बोलिया गया ना वो आम है लेकिन ਉਹਦਾ अगला पिछला सारी सूरत हाल सियाक सपाक समझिए ना तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दलील वो बिल्कुल वाजह कर देंदी है ऐसे कितयत नाल वाजह कर देंदी है कि ਉਹਦੇ तो आम बंदे मुराद नहीं होंगे जिस तरह मुस्ताद मिसाल लिखिया ने कुरान अन्नास आखदा है और नास जड़ा ये जमा दसी गए पूरी दुनिया के इंसानों वास्ते बोलिया जाता है लेकिन जैसे अल्लाह कुरान अन्नास पे आंदा है ना ये लोगों च जाके वेखो तो पूरी दुनिया लेकिन उत्थे माहौल के मुताबिक जैसे अगे पीछे सियाक सबात तो सब देखा है क्यों किदे नाल किस वजह तो गल हो रही है वो पता लगता है कि ये पूरी दुनिया ते छड्डो पूरी दुनिया के इंसान है ये सिर्फ मदीने के लोगों नाल गल की जा रही है जिहदे च अन्नास का लफज इस्तेमाल कर लिया गया पूरे अरब के भी सारे लोग वो वास्ते नहीं शामिल अल्लाह दीन कुल्ले की तबीर कुरान जड़ा ना वो इख्तियार करता है तो वो बई ਉਹਦਾ ਇਹ कि सारे अदियान ते दीन गालब हो जाएगा ये भी जड़े ਇਹਦਾ भी मुसलमान असी आने कि अस दुनिया ते ना तलवार लैके अस कुट खाते रहे अस पूरी दुनिया ते दिन नहीं एक खास कानून के तहत ये तो मुराद है खुले दीन बई पूरी दीन दुनिया के दीन नहीं वो सिर्फ छोटी जी जगह के रिलेटेड किया जा रहा है कि इस जगह से हूँ यही गल बंदा चुके है अमली तौर पर मुसलमान बकायदा ये स्पैशली साढ़े जड़े करंट बहुत ही आला पाए दी हिस्टरी मेकिंग शख्सियत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने जनाब दीन जड़ा वो पूरी दुनिया का नाफज करने का बड़ा उठाया और उन्हें दुनिया ला के रख दी बड़े जहाद हो रहे हैं फिर और हो रहे हैं अज तक इस चीज़ से कि अस दुनिया से गलबा करने अल्लाह ताला बिल्कुल ये चीज़ नहीं आख रहे यही गलत फहमियां पैदा अल्लाह ताला मुशरकीन आते हैं तो मुशरकीन का लफज जो वो भी भाई मुशरकीन तो हर शिरक करने वाला बंदा मुशरकीन च शामिल होता लेकिन वो सारे शिरक करने वाले नहीं शामिल होंगे वो तुम कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता लग जाएगा मेहनत कम अज कम उस कुरान विचों ही पता लगता है समझ आती है इलम अकल ते मयार ते गल्लां पूरियां उतरदियां मसला अहल किताब के मुतलक अल्लाह ताला पे आंदे ने ते वो अहल किताब वो लोगों च जाके देखो सारे अहल किताब सारे जिस तरह नहीं आखीदा सुन्नी सारे शिया लेकिन वो तो सारे नहीं मुराद क्योंकि सुनिया विच भी अगो मेरा ख्याल है 50 तो अबव किस्म के सुन्नी ने जैसे अहल किताब भी या सुन्नी भी आख्या जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ जैसे अल इंसान भी ये भी जमाना सीखे जिਵੇਂ ਸਾਰੇ इंसान लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ इंसान ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ पूरे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद नहीं होंगी जिस तरह मैं ही सादगी नाल इत्थे असीं दोस्त बैठे हैं कोई काम कर रहे हैं तो मैं ना कल सारे आविओ अच्छा इस अंदाजा लाओ कि इस फिक्रे नूं इत्थों चुकिया तो लागू कर दिता है वो 100% पूरी दुनिया नूं भी खिताब करने ते ही आखने सारे आविओ या सारे इंसान आउण ते लेकिन इहदा मतलब वो जिहड़े सामने बैठे ने ये सियाक सबाक माहौल यह गलतियां होंदियां इस वजह तो लेकिन इन्हां चीज़ां च अगर कुरान दी चीज़ां जिहड़ा कोई नहीं ना समझदा तो तर्जमा करता है या उसकी वजाहत करता है कोई भी चीज़ करता है उसका मंशा होंदा है ना वो बिल्कुल गलत बातल होकर रह जाता है और ये होए है एक कुरान के तर्जमे चुक के वेख लवो और मुसलमानों के अल्लाह ने आख्या माँ तो नहीं पता माँ के पेट च किहड़ी शख्सियत परवरिश पा रही है उन्हें कुड़ी तो मुड़ा कर दिता मुसलमानों ने वो सारी दुनिया तनकीद कर दी है तो साडे डॉक्टर अल्लाह केड़ा कमाल किया अल्लाह पे आंदे ने कि मैं ही जानना वो आंदे ने तो सारे डॉक्टर जानते हैं ये तो नर्सां जानदियां ने
ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। मुसलमान भी, मेरे तो मुराद मुसलमान ईरान इंडिया पाकिस्तान जैसे मैं किसी ने मुसलमान बातल होकर आ जाता है। यही गलत फहमी ने, यही चीज़ां कुरान तो इन्होंने चीज़ों तो एक जी दुनिया इस्लाम समझने तो कासर है। लिहाजा ये अशद इस चीज़ की जरूरत है कि कुरान दे जेड़े अल्फाज जेड़े उर्फ जेड़े माहौल च उन्हें गल की है उन्होंने अगे पिछे के माहौल के मुताबिक ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।